जय जगन्नाथ। नीलाद्रि कंदरवासी कालिया कलासान्त कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद को आश्रा करी आजिर अनुभूति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मणिमा महाबाहु कालिया कलासान्तर दिव्य अनुभूति को आम मैंने श्रवण करुचे। महाप्रभु श्रवण कराउछंती, यह केवल तांकर कृपा मात्र। महाप्रभुंकर सेमिति एक दिव्य अनुभूति को नहीं आजिर अध्याय को पुनर्बार आपन को स्वागत करुच्ची। आज पर्यंत जिते भी अनुभूति शुणी ताहा केवल महाप्रभु निमित्त, आजिर अनुभूति मध्य तांको ही समर्पित। एमिति एक दिव्य अनुभूति को श्रवण करेंगे, महाप्रभु को निज अंतर में चिंता करेंगे एवं महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे, हे महाप्रभु संसार में मुझे आपण आशीर्वाद रे बंची, आपण कृपा करी जेपरी संसार अन्य मानक आशीर्वाद करुचंदी मते मध्य टिके कृपा करंतु। यही भावना रखी आजिर अनुभूति को श्रवण करंतु। 2014 मसीहार कथा, भुवनेश्वर टंकपाणी रोड रे बसवास करती गीता पट्टनायक। गीता पट्टनायक सेतबेले मैरेज करि नथांती, तांकर +3 से कॉमर्स रे +3 करुथिले, तांकर सेकेंड ईयर से टाइम रे थाए। हठात तांकर जेजेमांकर देहांत हो गला। जेजेमांकर देहांतर 12 दिन दिन तांको माँ राति रे छाती रे कष्ट अनुभव कले। माँ भाविले जे 12 दिन पर्यंत से माने जेहेतु गाधुआ पधुआ बारंबार होता, तांको देह टिके ईसनफुलिया देह थिला, थंडा बारंबार धरुला। तेणु से भावुले जे तांको देह बोधे थंडा जो यहपरी छाती रे कष्ट अनुभव करुच्ची। बाहर अनेक औषध खाइले किंतु तांको शरीर सुस्थ हला नहीं। तापरे 2 मास पर से बापा को सह माँ को नहीं भुवनेश्वर आनी सम हॉस्पिटल रे माँ को देखैले। डाक्तर को देखला पर जितेबाला माँ छाती परीक्षा करागला सेतेबाला जना पड़ा तांकर हृदपिंड पाखरे गोटे छोट मांसपिंडुलाटे पड़ुची। जो मांसपिंडुलाटी तांको बहुत कष्ट अनुभव करुच्ची एवं से धीरे धीरे पढ़िबारे लागिची। डॉक्टर कहले कि किसी असुविधा नहीं, प्रथम फास्ट स्टेज एटा, आपन को मु किसी मेडिसिन दे दूची, मेडिसिन टा आपन 3 मास कंटिन्यू खातु, तापर आपन निश्चित भाव में सुस्थ अनुभव कलापर आपन पुनर्बार आसी परीक्षा करेंगे। डॉक्टर को कहवा हिसाब से सेठर से मेडिसिन आनिले। मेडिसिन आनी पाखापाखि 10-12 दिन खाइला परे तांको सुस्थ अनुभव है। सुस्थ अनुभव है पर गीतांगर माँ आउ औषध खाइले नहीं कि घरे क्या किसी जनइले नहीं। घर लोक भी भाविले बोधहुए माँ तो मेडिसिन खाऊँची, ताको भल लगिलानी, तेणुक कहीं किसी ध्यान देले नहीं। प्रतिदिन कार्यक्रम सहित गीता पंडांगर माँ को कहीं पचारू न जे मेडिसिन खाइले कि नहीं, देह किपरि लगुच कौन किसी कहीं पचारू न। समस्ते देखुता माँ तो आराम रे बुलाचला करुँच, फ्री अच्छा पूरा, तांका शरीर को कष्ट होना। एतिकी भाविया भितर पुणी 6 मास पर पुणी छाती कष्ट अनुभव है। जो जगार पूर्वर छाती कष्ट होता से जगार पुणी कष्ट अनुभव है, किंतु एबार कष्ट तांकर बाम पट हाथ को अचल करने को बसला। बाँ पट मुह धीरे धीरे बंका होगा लगिला, बाम आखि को देखा बंद हो गला। एपरी अवस्था जेहेतु शरीर अत्यधिक खराब हो गला, तेणु से सांगे सांगे काल विलम्ब नक निज झील और स्वामी सहित गले पुणी जो डॉक्टर को देखते से डॉक्टर पाखक। डॉक्टर पुणी परीक्षा कले। परीक्षा कलापर से जहाँ देखिले से बहुत विरक्ति हेले। विरक्ति कहीं कारण से जो मेडिसिन देते 6 मास खावाई से ये 10-12 दिन मेडिसिन खाई, मेडिसिन बंद कर देते, जहाँफल से जो मांसपिंडुलाटी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी तार आखपाख अंचल को पूरा आक्रांत कर पचेबारे लगी। यहीपरी अवस्था डॉक्टर पचारे, गीतांगर माँ को पचारे कौन एमती अवस्था है, तुमको मेडिसिन देते, तुम्हें 6 मास मेडिसिन खाइन कि सबू कथा डॉक्टर पाक शुणिला गीतांकर माँ सब सता कथा कहीदेले। कहला डॉक्टर रागिगले एवं बापा को कहले कि एथर जदि ऑपरेशन करने को पड़ो, केस बहुत क्रिटिकल अच्छी, यथाशीघ्र ऑपरेशन करने को पड़ो, ना जीवन प्रति विपद अच्छी। तेणु तांको पुणी 2-3 दिन मेडिसिन देले, कहले टिके पेन कमीगले तांको पुणी मेडिसिन द्वारा पेनटा कमेदेवा, तापर पुणी आनिबे आपण 2-3 दिन पर तांको ऑपरेशन पाई एडमिट करवा। 2-3 दिन पर पुणी गीता तांको माँ को लेकिन गले मेडिसिन मेडिकल एडमिट करने। एडमिट करने पर जिते डॉक्टर कहले जे से दिन संध्या बेले ही ऑपरेशन करने पड़ो एवं बापा पैसा अरेंजमेंट करी ऑपरेशन पाई प्रस्तुत हेले। संध्या 7टा समय
ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଓଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ମାଆ ପାଖରେ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଗୀତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମାଆ ଲୋ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟଟେ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ଆଜି ଓଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ, ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏତିକି କରିବୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋକେଇରେ ମୋର ଶବ ଯିବ, ସେ କୋକେଇରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆର ପାଖରୁ ଝିଅ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ଗୀତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ତୁ ବି ଭଲ ପାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଅନାଥ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ, ତତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ମାଆକୁ ସିନା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଗୀତା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯାଇ ଗୀତା କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଯେମିତି ଶୁଭାଗଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, କାଲିକି ପଳେଇଯିବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାକୁ ନେଇ ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ତୋ ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି 2014 ମସିହାର ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟର କଥା। ରାତି ପାହିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏପରି ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, କାରଣ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ବିପଦ ଆପଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଭଏସ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନ ମଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପଳାଇଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବାପା ଥାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ, କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆସୁଛି କହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଇଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅନାଥ କିପରି ବା କରିବେ? ହଠାତ୍ ରଥ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତର ଜଣେ ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ଡାକୁଛି, ଆଲୋ ଗୀତା, କେମିତି ଅଛୁ? ତୋ ମାଆ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ରହ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଦେବି, ତାକୁ ନେଇକି ତୁ ଦେଇଦେବୁ, ତୋ ବୋଉକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୀତା ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଏ ପିଲାଟି କିଏ, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଏ କଥା କହୁଛି। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କିଛି ନେଇକି ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ ରଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦଇତାପତି ସେଇ ପିଲାଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳସୀ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ କିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା, ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ଯା ଏବଂ ତୋ ବୋଉକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବୁ, ତୋ ବୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ସକାଳୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅପରେସନରେ କେସ୍ଟି ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅପରେସନରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ 3ଟି ଅପରେସନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଏପଟେ ଗୀତା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ। ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ନର୍ସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳସୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଝରକା ପଟରେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପଟରେ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ସଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ତକିଆ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରଖିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 10ଟା-11ଟା ସମୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କେସ୍ କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି, କେତେ ରିକଭରି କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଡକ୍ଟର ICU ଭିତରେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ମାଂସଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସେ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିଯାଇଥାଏ ତା ଆଖପାଖ ମାଂସକୁ ଏବଂ ପଚେଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ନା ମାଂସ ଅଛି, ନା ପଚିବାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ନା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମାଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ICU ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତକିଆ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? କିଏ ନେଇକି ଦେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଇନି। ଗୀତା ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜିନିଷ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମାଆର ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟି ମାଆକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗୀତାଙ୍କର ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ 2014 ମସିହାର ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ନା, ଏହା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସାହା। ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ରରେ ଆମକୁ ଭରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିରାମ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।